Lord everyone. Greetings in Jesus' name. We are so happy to see you all once again in our English service. I hope you all are ready to worship our Lord and Savior Jesus Christ together. Before that, let's say a word of prayer. Heavenly Father, as we gather here today, we come before you with hearts full of gratitude and reverence. We thank you for your presence in our lives and for the blessings you bestow upon us each day. Thank you. May this time of worship be a reflection of our love for you and our desire to seek your kingdom, guidance, and wisdom. May our spirits be lifted by the grace of your love. May our minds be enlightened by your wisdoms of teachings. Help us to grow closer to you and to each other as we worship together. In your holy name we pray. Amen. 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 As the Bible says in Psalm 29:2, ascribe to the Lord the glory due his name. Worship the Lord in the splendor of his holiness. So let's start by singing the song, praising him and honoring him and giving him his glory. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light and the light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and it shine, 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 all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and it shine, 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 all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer, he's the light and her light the way. His name is Jesus, he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shine, 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 all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shine, 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 all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light.
When the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is liberty. We were in the pits of darkness, we were in the yoke of slavery, but He raised us from the muddy mud and set our feet high upon the rock. Hallelujah. Hallelujah. Yes, He has set us free from all the sins, from all the shame, from all the pain, from all the frustration. So we're going to praise Him with His next song. So let's joyfully clap our hands, raise our hands together and sing this song. When the Spirit of the Lord moves upon my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord moves upon my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord
Hallelujah. For this next song, we know that our Redeemer lives, as by Job 19:25. So let's joyfully proclaim that our Redeemer lives, filling our hearts with hope and our soul with gratitude for his everlasting love and salvation. presence of God and let's surrender ourselves to Him. Let's stand up in the presence of God and surrender ourselves to Him with this new song called Lay Me Down. We're going to learn it together and sing this song. With this heart
life apart from you. Lay me down, lay me down. Lay me down, I'm not my own. I belong to you alone. Lay me down, lay me down. And on my heart this much is true. There's no life apart from you. Lay me down, lay me down. The song says, I have laid me down, I laid me down. என்னை முற்றிலுமாக அர்ப்பணிக்கின்றேன். Hallelujah. Amen. Hallelujah. There is no life apart from you. உம்மை தவிர எங்களுக்கு வேறு ஜீவனே இல்லை ஆண்டவரே. யாரிடத்திலே செல்லுவோம்? நித்திய ஜீவ வார்த்தைகள் உம்மிடம் தானே உண்டு. Hallelujah. இந்த மாலை வேளையில் வந்திருக்கிற நம்ம எல்லாரும் இருதயங்களை இணைத்து கர்த்தரையே நாம் நோக்கி பார்ப்போமாக. Amen. Hallelujah. My help comes from the Lord. எனக்கு ஒத்தாசை பரத்திலிருந்து இறங்கி வரும். Hallelujah. Amen. என்னை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை. He never sleeps nor slumbers. அவர் ஒருபோதும் உறங்குவதில்லை. நம் நினைவாகவே இருக்கின்றவர். தம்முடைய உள்ளங்கைகளிலே நம்மை வரைந்து வைத்திருக்கின்றவர். ஆமென். அந்த தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்தி இந்த மாலை வேளையிலே I know my Redeemer lives. என் மீட்பர் உயிரோடு கூட இருக்கிறார். அவன் எத்தனை சோதனைகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும், no matter whatever difficulties that I face in this earth, face in this world, no matter how much ever the enemy roars like a lion, I'm not going to be disappointed. I'm not going to be discouraged. I know for sure the one who began the race, the one who began the good work in me, இந்த ஓட்டத்தை துவக்கி வைத்தவர், என்னிலே நற்கிரியைகளை துவங்கினவர், he is faithful to accomplish it. He is faithful to accompany us until the very end. அந்த முற்றிலும் ஜெயமாய் நாம் முடிக்கிற வரைக்கும் நம்மோடு உடன் வருவதற்கு அவர் போதுமானவராயிருக்கிறாரே. ஹalleluya, hallelujah. எல்லாரும் இதயத்திலிருந்து கர்த்தரை துதிப்போமாக. Hallelujah. We praise thee, O God. We glorify your name, O God. We magnify your name, O God. We lift your name, O God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank thee, O God, for all your faithfulness, O God. That's why you have been so faithful in our life, O God. That's why you have been so faithful. We are grateful for you, O God, for all the ways, for all the blessings, for all the, hallelujah, supernatural providence of God. We thank thee. கர்த்தருக்கு அப்பாற்பட்ட முறையில் எங்கள் வாழ்க்கையிலே சந்தித்த அந்த எல்லா தேவைகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறப்பா. ஹalleluya, hallelujah. Hallelujah. Amen, Jesus. ஏதுமில்லை என்ற கவலை இல்லை, துணையாளர் என்னை விட்டு விலகவில்லை. ஏதுமில்லை என்ற கவலை இல்லை, துணையாளர் என்னை விட்டு விலகவில்லை. தகப்பன் வீட்டில் கொண்டு சேர்த்திடுவார், தகப்பன் வீட்டில் கொண்டு சேர்த்திடுவார். நம்புவேன் இறுதி வரை, நான் நம்புவேன் இறுதி வரை, நம்புவேன் இறுதி வரை. இயேசுவை நம்புவேன் இறுதி வரை. என் ஓட்டத்தில் நான் தனிமை இல்லை, நேசித்தவர் என்னை வெறுக்கவில்லை. என் ஓட்டத்தில் நான் தனிமை இல்லை, நேசித்தவர் என்னை வெறுக்கவில்லை. தகப்பன் வீட்டில் கொண்டு சேர்த்திடுவார், தகப்பன் வீட்டில் கொண்டு சேர்த்திடுவார். நம்புவேன் இறுதி வரை.
சொல்வோமாக. Let us confess. Amen. I will trust, I will depend only on you, O God. நம்புவேன் இறுதி வரை, நான் நம்புவேன் இறுதி வரை. கரம் பிடித்து நடத்துவார், கண்மலை மேல் நிறுத்துவார். கரம் பிடித்து நடத்துவார், கண்மலை மேல் நிறுத்துவார். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் இந்நேசர் தேற்றுவார். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் இந்நேசர் தேற்றுவார். ஹalleluya, ஹalleluya. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஆராதிப்போம். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஸ்திரியானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறந்தாலோ, அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று சொன்னாரே. I will never forget you. You are in my palm. Hallelujah. Your walls are always before me. உன் மதில்கள் எப்போதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது. ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya. நம்மேல் நினைவாய் இருக்கிற ஒரு கர்த்தர், நம் மீது சிந்தையாய் இருக்கிற ஒரு ஆண்டவர். ஆமென். இந்த மாலை வேளையில் அவர் எழுந்தருளி தம்முடைய வார்த்தைகளை கர்த்தர் வெளிப்படுத்துவாராக. May God minister to every single one in this place, not just in this church, those who are watching from outside. May God minister to everyone so that we may able to bring glory to God. ஆண்டவருக்கு முழுமையான ஒரு மகிமையை எல்லாரும் இணைந்து ஏறெடுக்கும்படியாக கொண்டு வரும்படியாக கர்த்தர் இந்த மாலை வேளையிலே நமக்கு தயவு செய்வாராக. ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம், எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்கள் ஆராதனையை கர்த்தர் நீர் ஏற்றுக்கொண்டதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. ஹalleluya, ஹalleluya. கர்த்தாவே, தொடர்ந்து எங்களோடு கூட நீர் பேசும், நீர் இடைப்படும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். God has been so merciful to us. கர்த்தர் நமக்கு மிகவும் கிருபையாக இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Every day, morning and evening, He has been giving His living bread to us. ஒவ்வொரு நாள் காலையும் மாலையும் கர்த்தர் அவருடைய ஜீவ வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுத்து கொண்டு வருகிறார். He is ministered to us whenever we come here, whenever we gather together in His name. He speaks to our hearts. அவருடைய நாமத்தில் நாம் கூடி வருகிற போதெல்லாம் அவர் நமக்கு ஊழியம் செய்து நம்மளோடு பேசுகிறவராய் அவர் இருக்கிறார். Hallelujah. 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 I don't know about you, but I am every time when I meditate the word, whenever I come to the presence of God, I always hear the word of God. உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியவில்லை, ஆனால் நான் எப்பொழுதெல்லாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் அவருடைய வார்த்தையோடு நேரம் செலவழிக்கிறேனோ அப்பொழுதெல்லாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் தெளிவாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். Hallelujah. He is a living God. அவர் ஜீவிக்கிற தேவனாய் He இருக்கிறார். always speaks to His children. அவர் எப்பொழுதும் அவருடைய ஜனங்களோடு பேசுகிறவராய் இருக்கிறார். He is a faithful God. அவர் உண்மையுள்ள தேவன். His grace is so sufficient for us. அவருடைய கிருபை நமக்கு போதுமானது. This evening I am so happy to share the word of God. இந்த மாலை வேளையிலே நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். Christianity is nothing but it is a relationship with God. கிறிஸ்தவம் என்பது தேவனோடு உள்ள ஒரு உறவை குறிப்பதாகும். Christianity is not a religion. கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு மதம் அல்ல. Even for an elephant, madam தேவையில்லை. So for Christians, for children of God, we don't need any religion.
யானைக்கு மதம் தேவையில்லை, ஆதலால் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கும் மதம் என்பது தேவையற்றது. Hallelujah. ஹalleluya. Amen. Amen. He is the way, the truth and the life. அவரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறார். Amen. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Are you willing to listen to the voice of God this evening? கர்த்தருடைய வார்த்தையை செவி கொடுக்க நீங்கள் எல்லாரும் ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்களா? Hallelujah. ஹalleluya. As I said before, if there is at least one person who is willing to listen to, God always wants to speak. ஒருவராகிலும் கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிய ஆயத்தமாய் இருந்தார், கர்த்தர் எப்பொழுதும் பேச ஆயத்தமாகவே இருக்கிறார். Hallelujah. ஹalleluya. So this evening the subject is going to be, இந்த மாலை வேளையில தியான செய்தியானது how to have an intimate relationship with God. கர்த்தரோடு நெருங்கிய உறவை கட்டமைப்பது எப்படி? Hallelujah. ஹalleluya. How to build an intimate relationship with God. கர்த்தரோடு நெருங்கிய உறவை கட்டமைப்பது எப்படி? Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Before we get into the subject, நாம் இந்த செய்திக்குள்ளாக போவதற்கு முன்பதாக I would like to give an introduction நான் ஒரு முகவரியை கொடுக்க விரும்புகிறேன், in which I am going to bring at least 3 hindrances in order to have an intimate relationship with God. இந்த முகவுரையில் தேவனோடு உள்ள நெருங்கிய உறவுக்கு தடையாக இருக்கின்ற ஒரு 3 காரியங்களையாவது நான் உங்களோடு சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். Hallelujah. ஹalleluya. Are you willing to listen? நீங்கள் கேட்க ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? Hallelujah. ஹalleluya. In order to have a very healthy relationship with God, we need to have a consistent prayer life. ஆரோக்கியமான ஒரு உறவை தேவனோடு நாம் வைத்துக் கொள்வதற்கு ஜெபம் மிக அவசியமானது. Prayer and the meditation of the word, which is very, very essential. ஜெபமும் வேத தியானமும் மிக மிக அவசியமானது. Without the communication with God, it is impossible for a people of God to survive in this world. கர்த்தர் நம்மோடு பேசாவிட்டால் நாம் இந்த உலகத்தில் உயிர் வாழ்வது பிரயோஜனமற்றது. Hallelujah. Hallelujah. It is impossible. நாம் வாழவே முடியாது, சாத்தியமற்றது. ஹalleluya. Amen. Amen. Why people don't pray? ஏன் மக்கள் ஜெபிப்பதில்லை? Because of their pride. அவர்களுடைய பெருமையே அதற்கு காரணம். Pride becomes a hindrance. பெருமை நாம் ஜெபிப்பதற்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறது. Based on what basis I am saying this? இதை நான் எவ்வாறு கூறுகிறேன்? Because prayer shows I am always depending on God. ஜெபம் என்பது நான் தேவனை சார்ந்திருக்கிறேன் என்பதை குறிக்கும். I cannot do anything on my own. என்னால் எதுவுமே செய்ய இயலாது என்பதை குறிக்கிறது தான் I need the ஜெபம். supernatural help from God. கர்த்தருடைய இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு உதவி எனக்கு தேவை என்பதை ஜெபம் காண்பிக்கிறது. In this sinful world, in order to live a holy life without a communication from God, without the help from God, I cannot live holy. இந்த பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் கர்த்தரோடு பேசாவிட்டால், கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் கேட்காவிட்டால் நம்மால் உயிர் வாழ்வது மிக கடினமான ஒன்று. பரிசுத்தமாய் வாழ்வது சாத்தியமற்ற ஒன்று. So we need to have a very consistent communication with God. ஆதலால் நாம் தொடர்ந்தேச்சையாக கர்த்தரோடு பேசுகிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு தேவையானது. We have to have the humble spirit to communicate to God. தாழ்மையுள்ள ஒரு ஆவி நமக்கு வேண்டும் கர்த்தரோடு ஜெபிப்பதற்கு. Why people don't pray? ஏன் மக்கள் ஜெபிப்பதில்லை? I said it is because of their pride. நான் முன்னமே சொன்னேன், அது அவர்களுடைய பெருமையினால். Because they think I can handle it. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் என்னால் அதை கையாள முடியும் என்று. I don't need anybody's help. எனக்கு யாருடைய உதவியும் தேவையில்லை என்று நினைக்கிறார்கள். I have experience. எனக்கு முன் அனுபவங்கள் உண்டு. I have உண்டு. knowledge. எனக்கு ஞானம் இருக்கிறது. I have wisdom. எனக்கு அறிவு இருக்கிறது. I have experiences. எனக்கு முன் அனுபவங்கள் உண்டு. So I can handle. அதனால் என்னால் கையாள முடியும் என்று நினைக்கிறார்கள். I am grown enough to handle things. நான் எல்லாவற்றையும் கையாளுவதற்கு கையாள வேண்டிய வகையில் நான் வளர்ந்திருக்கிறேன் என்று மக்கள் நம்புகிறார்கள். Hallelujah. Hallelujah. How dare somebody can without bending their knee, how can they survive in this world? என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம், எப்படி மக்கள் அவர்களுடைய முழங்கால்களை முடக்காமல் ஜெபிக்காமல் வாழ்கிறார்கள் என்று. Hallelujah. Hallelujah. Every breath that we take is a gift from God. நம்முடைய சுவாசம் தேவனிடத்தில் வருகிற ஈவாகும். Prayer is our dependence upon the Lord. ஜெபம் என்பது நாம் கர்த்தரை சார்ந்திருப்பதற்குரிய ஒரு அடையாளம். Prayer shows that we are helpless. ஜெபம் என்பது என்னால் எதுவுமே செய்ய இயலாது, என்னுடைய இயலாமையை அது காண்பிக்கிறது. Prayer is not just acknowledging, prayer is honoring God, reverencing God. ஜெபம் என்பது கர்த்தரை கனப்படுத்துவதும் அவருக்கு உரிய அங்கீகாரத்தை கொடுப்பதுமாகும். Hallelujah. Amen. So number one, I think the hindrance for an intimate relationship with God is our pride. கர்த்தரோடு உள்ள நெருங்கிய உறவுக்கு தடையாக இருக்கின்ற முதல் காரியம் ஜெபமின்மை. No, pride.
பெருமை. Yes, prayerlessness is right, but at the same time, why we are prayerless? Because we are pride. ஜெபம் என்பது ஜெபம் என்பது உண்மை. ஆனாலும் ஏன் ஜெபிக்கவில்லை என்றால் நம்மிடத்தில் பெருமை இருக்கின்றதால் நாம் ஜெபிக்காமல் இருக்கிறோம். Not just the prayer. People don't meditate the word of God. ஜெபமின்மை மாத்திரம் அல்ல, மக்கள் அவருடைய வேதத்தையும் வாசிப்பதில்லை. You know why? ஏன் தெரியுமா? They have time for everything, but they don't have time for the word of God. அவர்களுக்கு மற்ற எல்லாவற்றிற்கும் நேரம் உண்டு, ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையோடு நேரம் செலவழிப்பதற்கு அவர்களுக்கு நேரம் இல்லை. These days people spend a lot of time with their mobile phones. இந்த நாட்களிலே மக்கள் அநேக நேரத்தில் அவர்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் அவர்கள் நேரம் செலவழிக்கிறார்கள். They have time for friends. அவர்களுக்கு அவர்கள் நண்பர்களோடு சேர்ந்து செல்ல நேரம் உண்டு. They have time for travel, tour. சுற்றுலா போவதற்கு அவர்களுக்கு நேரம் உண்டு. But they don't have time to meditate the word. ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானம் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு நேரம் இல்லை. What does it mean? இது எதை காண்பிக்கிறது? I don't need any counsel from God. எனக்கு கர்த்தருடைய வழிநடத்துதல் தேவையற்றது என்பதை காண்பிக்கிறது. என்னால் அதை கையாள முடியும் என்பதை காண்பிக்கிறது. என்னால் என்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதை காண்பிக்கிறது. My dear children of God, எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, if we live without prayer and meditation of the word of God, that ultimately says, communicates to God that I don't need your help. நாம் ஜெபிக்காமல் வேதத்தை வாசிக்காமல் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் அது எனக்கு உம்முடைய கவுன்சில், உம்முடைய வழிகாட்டுதல் எனக்கு தேவையில்லை என்பதை குறிப்பதாகும். Hallelujah. Amen. So let us not get into that area. அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த பகுதிக்குள்ள நாம் போகாதிருப்போமாக. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So first thing, what hinders the intimacy with God is pride. முதலாவதாக கர்த்தரோடு உள்ள அந்த நெருங்கிய உறவுக்கு தடையாக இருக்கின்ற காரியம் ஜெபம். Pride. பெருமை. Hallelujah. Okay. Hallelujah. The second thing. இரண்டாவதாக, a sinful man cannot have an intimacy with God. பாவம் நிறைந்த ஒரு மனிதனால் தேவனோடு ஒரு நெருங்கிய உறவு கொள்ள முடியாது. Sin hinders the intimacy. Sin becomes a barrier to communicate with God. பாவம் என்பது கர்த்தரோடு நாம் பேசுவதற்கு ஒரு தடையாக இருக்கின்றது. In other words, sin means rebelliousness or disobedience. பாவம் என்பது கர்த்தருக்கு விரோதமாக எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஒரு கலக செயலாகும். Think about our own relationship. நம்முடைய உறவுகளை நாம் யோசித்து பார்ப்போம். If it is a relationship, for example, if we take a relationship between husband and wife. ஒரு உதாரணத்துக்காக நாம் கணவன் மனைவிக்கு இடையிலான உறவை எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சொன்னால், if the wife is always rebellious, அந்த மனைவி எப்பொழுதுமே கணவருக்கு விரோதமாக எதிர்த்து நிற்கிறவர்களாக இருந்தால், always disobedient to her husband, எப்பொழுதுமே கீழ்ப்படியாதவர்களாக இருந்தால், how both of them can have intimacy with God, with themselves, with each other? எப்படி அவர்களால் ஒரு நெருங்கிய உறவுக்குள்ளாக இருக்க முடியும்? It is the same between brothers or sisters, a pastor or congregation. If there is no obedience, if there is no oneness, if there is no fellowship, no chance for an intimacy with each other. அதே போலதான் சகோதரருக்குள்ள உள்ள உறவிலும், தகப்பன் பிள்ளைகளுக்குள்ள உறவிலும், போதகர் விசுவாசிகளுக்கு இடையிலான உறவிலும் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம் இருக்கும் என்று சொன்னால் நம்மால ஒரு நெருங்கிய உறவுக்குள்ளாக இருப்பது கடினமான ஒரு காரியம். Are you listening to me? நீங்கள் எனக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? Are you getting the word of God? கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு வருகிறதா? In the introduction of this message, I am telling you, இந்த முகவுரையில் நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னவென்றால், what are the things which are hindering the relationship with God? கர்த்தரோடு நமக்கு இருக்கின்ற அந்த உறவில் எவையெல்லாம் தடையாக இருக்கின்றது என்பதை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். Number one, pride of our heart becomes hindrance. முதலாவதாக நான் சொன்ன விஷயம் பெருமை. நம்முடைய இருதயத்தின் பெருமை கர்த்தருடைய உறவுக்கு தடையாக இருக்கிறது. And secondly, இரண்டாவதாக sin, பாவம் or disobedience, அல்லது கீழ்ப்படியாமை. This becomes a hindrance when we wanted to have an intimacy with God. நாம் கர்த்தரோடு ஒரு நெருங்கிய உறவு கொள்ள இந்த கீழ்ப்படியாமையும் பாவமும் நமக்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறது. Thirdly, மூன்றாவதாக, when we have a hurry-burry relationship with God, we cannot have an intimacy with God. அவசரமாக நாம் கர்த்தரோடு பேசுகிறவர்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்மால் கர்த்தரோடு நெருங்கி சேர முடியாது. If somebody wants to have an intimate relationship with somebody, they must have a quality time between each other. நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் நெருங்கி பழக வேண்டும் என்று நினைப்போம் என்று சொன்னால் அவர்களோடு ஆரோக்கியமான
நேரத்தை நாம் செலவழிக்க வேண்டும். For example, somebody fell in love with someone. They will always try to find a time to interact with each other, would like to see them, would like to text them, would like to call them, like that. யாரேனும் ஒருவர் காதலிக்கிறவர்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொள்வார்கள், நேரம் செலவழிப்பார்கள், அவர்களுக்கு ஃபோன் மூலமாக மெசேஜ் அனுப்புவார்கள். இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியும். Without quality time, the relationship will not grow. நாம் நேரம் செலவழிக்காமல் அந்த உறவு வளர முடியாது. Likewise, in order to have an intimacy with God, we must have very quality time for prayer, meditation of the scripture, coming to the church, fasting and praying. All these things are very essential. அதே போல கர்த்தரோடு நாம் நெருங்கி ஜீவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை நமக்கு இருக்குமானால் கண்டிப்பாக நாம் செபிக்க வேண்டும், நேரம் எடுத்து வேதம் வாசிக்க வேண்டும், நேரம் எடுத்து ஆலயத்திற்கு வர வேண்டும், நாம் நேரம் எடுத்து உபவாசித்து ஜெபம் பண்ணுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். If somebody falls in love with someone, what they would do, they will always try to find an occasion to impress the other one. யாரேனும் ஒருவர் காதலிப்பார்கள் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நேரமும் அவர்கள் நேரம் எடுத்து அந்த பிள்ளையோடு பேசுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். எப்படியாச்சும் ஒரு ஹீரோயிசம் பண்ணணும்ட்டு அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்ட்டு ஏதாவது முயற்சி பண்ணுவாங்க. That likewise we need to find some ways to attract get the attention of our God. அதே போல நாமும் கர்த்தருடைய கவனத்தை நமக்கு நேராக திருப்புகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். That Canaanite woman, she attracted the heart of God. கானானிய ஸ்திரீ எப்படியாக கர்த்தருடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டாலோ அதே போல நாமும் தேவனுடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொள்ள வேண்டும். She humbled herself in order to attract. அவள் தேவனிடத்தில் தன்னை தாழ்த்தி அவருடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டாள். Hallelujah. Hallelujah. Not just she humbled, she expressed her faith in him. அவள் தாழ்த்த மாத்திரம் செய்யவில்லை, அவளுடைய விசுவாசத்தையும் அவள் வெளிப்படுத்தினாள். Hallelujah. Hallelujah. Therefore we need to have a quality time to build the relationship with God. ஆதலால் நாம் கர்த்தரோடு ஒரு நெருங்கிய உறவு கொள்ள நாம் கர்த்தரோடு நேரம் செலவழிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். One day all of us have to depart from this world. ஒரு நாள் நாம் எல்லாரும் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்ல வேண்டிய அவசியம் உண்டு. Before that, அதற்கு முன்பதாக we must cultivate intimacy with God. அதற்கு முன்பதாக கர்த்தரோடு ஒரு நெருங்கிய உறவு கொள்வது அவசியம். Otherwise, when we face him, he is going to look at us as a stranger. அல்லாவிட்டால் நாம் அவரை சந்திக்கும் போது அவர் நம்மை அந்நியரை போலவே பார்ப்பார். Hallelujah. Hallelujah. So day by day we must grow, cultivate our relationship with God. அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கர்த்தரோடு உள்ள அந்த உறவில் இன்னும் அதிகமாக நெருக்கத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். One more tip I would like to give. இன்னும் ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். So in order to develop our relationship, we must know who he is and what he has done for us. இந்த கர்த்தருக்கும் நமக்கும் இடையிலாக இருக்கிற அந்த உறவை நாம் வலுவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் யார் என்பதை நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும், அவர் நமக்காக என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதையும் நாம் புரிந்திருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. If somebody gives us some nice gift, we will be very happy. யாரேனும் நமக்கு ஒரு பரிசை கொடுப்பார்கள் என்று சொன்னால் நாம் மிகுந்த சந்தோஷமா இருப்போம் அல்லவா? For example, after this message, Brother Freddy was so impressed with me and he wants to give whatever he has in his purse. உதாரணமாக இந்த ஆராதனையின் முடிவில் ஃப்ரெடி அண்ணா என்னுடைய பிரசங்கத்தின் மூலமாக மிகவும் கவர்ந்தெழுக்கப்பட்டதால் அவருடைய பர்ஸில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் எனக்கு கொடுக்க விருப்பமாக இருந்தால், then tomorrow my relationship with him will grow better than yesterday. நாளைக்கு இவ்வளவு நாள் இருந்த அந்த உறவை காட்டிலும் இனிமேல் எனக்கும் அவருக்கும் இருக்க போகின்ற அந்த உறவு இன்னும் வலுப்படுத்தப்படும். Money anybody can give. பணத்தை யார் வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம். But he has laid down his life for us. ஆனால் கர்த்தர் அவருடைய வாழ்க்கையை நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார், அவருடைய ஜீவனையே நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So we must know who he is and what he has done for us. ஆதலால் அவர் யார் என்பதை நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும், அவர் நமக்காக என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதையும் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. He was rejected. அவர் உதறி தள்ளப்பட்டார். He was mocked at and he was insulted and he was beaten. அவர் நிந்திக்கப்பட்டார், பரியாசம் பண்ணப்பட்டார், அடிக்கப்பட்டார். But he has endured all the suffering in order to express his love towards us. அவர் எல்லா பாடுகளையும் சகித்தார், ஏனென்றால் நம்மை மீட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக, நம்மேல் அன்பு வைத்ததினால். Hallelujah. 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 He is the faithful friend for all of us. அவர் ஒரு உண்மையுள்ள நண்பன் நம் எல்லாருக்கும். Hallelujah. Hallelujah. Amen. So when we look at the scripture,
நாம் கர்த்தருடைய வேத வசனங்களை பார்க்கும்போது there are different ways we can relate to God. அநேக விதங்களில் நாம் கர்த்தரோடு உறவு கொள்ள முடியும். Hallelujah. Hallelujah. According to 2 Corinthians chapter 6 verse 18. 2 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 18th verse. 18ஆம் வசனத்தின்படி, according to this verse, our relationship with God described as father-son relationship. இந்த வசனத்தின்படி நமக்கும் கர்த்தருக்கும் இடையிலான அந்த உறவை தந்தை மகன் உறவுக்கு ஒப்பனையாக கூறியிருக்கிறார்கள். Hallelujah. Somebody would like to read from the congregation? Yeah. I will be your father and you will be my sons. So father-son relationship. ஒரு தந்தை உறவு, தந்தை மகன் உறவாகும் இது. He is not just our God Almighty, he is our father. அவர் நம்முடைய பிதா மாத்திரம் அல்ல, அவர் நம்முடைய தந்தையாகவும் இருக்கிறார். அவர் தெய்வமாய் மாத்திரம் இல்லை. Yes. Yeah, please. அவர் தெய்வமாய் மட்டுமல்ல, அவர் நம்முடைய தகப்பனாகவும் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. According to Isaiah chapter 49 verse 15, ஏசாயா 49ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தின்படி, our relationship with God is described as mother and son relationship. நமக்கும் கர்த்தருக்கும் இடையிலான அந்த உறவு தாய் மகன் உறவுக்கு ஒப்பனையாக எழுதப்பட்டுள்ளது. Somebody please read. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Even if a mother forgets her child, God will never forget. ஸ்திரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளையை மறந்தாலும் கர்த்தர் மறப்பதில்லை. We are in his palm. நாம் அவருடைய உள்ளங்கைகளிலே வரையப்பட்டிருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. So not just father son relationship, mother son relationship. தந்தை மகன் உறவு மாத்திரமல்ல, தாய் மகன் அப்படிப்பட்ட உறவாகவும் கர்த்தர் நம்மை வைத்திருக்கிறார். According to Romans chapter 8 verse 17, ரோமர் 8வது அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தின்படி, Jesus Christ becomes our elder brother. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மூத்த சகோதரராய் இருக்கிறார். Please somebody read. நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரருமாமே, தேவனுடைய சுதந்திரரும் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரருமாமே, கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் மகிமைப்படும்படிக்கு அவருடனே கூட பாடுபட்டால் அப்படியாகும். Hallelujah. Hallelujah. Amen. So here it says he becomes our elder brother. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது இயேசுவானவர் நமக்கு மூத்த சகோதரராய் இருக்கிறார். And we become a part of co-heirs with him. நாம் அவருடைய உடன் சுதந்திரருமாய் இருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Amen. Not just that, one more scripture I would like to quote. இது மாத்திரமல்ல, இன்னும் ஒரு வேத வசனத்தையும் நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். John chapter 15 verse 15. யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனம். I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead of I have called you friends, for everything that I have learned from my father I have made known to you. நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறதில்லை, ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான். நான் உங்களை சிநேகிதன் என்றேன், ஏனெனில் என் பிதாவினிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன். Hallelujah. Hallelujah. The 14th verse says, you are my friends if you do what I commanded you. 14ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் என் சிநேகிதராய் இருப்பீர்கள் என்று. Hallelujah. Hallelujah. He becomes our friend. அவர் நம்முடைய சிநேகிதராய் இருக்கிறார். And he is our groom. One day he is going to be our groom. அவர் நம்முடைய மணவாளனாகவும் இருக்க போகிறார். The church becomes his bride. சபையானது அவருடைய மணவாட்டியாக இருக்கும். And we are going to unite together. நாம் அவரோடு ஐக்கியப்படும் நாட்கள் வரும். So we are long for this relationship. இந்த உறவுக்காக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஏங்குகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். He is not just a God who is up there. He becomes our friend. He becomes our groom, and he becomes our brother. And he becomes our father and mother. அவர் ஒரு தெய்வம் மாத்திரம் அல்ல, அவர் நம்முடைய தந்தையாகவும் நம்முடைய தாயாகவும் நம்முடைய சகோதரராகவும் நம்முடைய நண்பனாகவும் இருக்கிறார். As the time permits, I am going to give you 6 important steps to have an intimacy with God. நேரம் அனுமதிக்கிறதை பொறுத்து கர்த்தரோடு நாம் நெருங்கி உறவாட 6 படிக்கற்களை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காமிக்க விரும்புகிறேன். My brother Freddy is so terrified by hearing 6 points. ஃப்ரெடி அண்ணா மிகவும் பயத்தோடு அமர்ந்திருக்கிறார்கள். Would you like to yes. Would you like to turn your Bibles to James chapter 4 verse 8? யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்துக்கு நேராக 8th verse. 8வது வசனத்துக்கு நேராக திருப்பிக் கொள்வீர்களா?
Draw near to God and he will draw nearer to you. தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். Cleanse your hands. உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள். Oh you sinners, cleanse your hands. பாவிகளே, உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள். And purify your hearts. உங்களுடைய இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள். You double-minded. இருமனமுள்ளவர்களே. Hallelujah. Hallelujah. Could you please excuse me? Here James chapter 4 verse 8 says, draw near to God and he will draw near to you. யாக்கோபு 4ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம் சொல்லுகிறது, தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். Hallelujah. Hallelujah. Intimacy with God cannot happen automatically. கர்த்தரோடு நெருங்குவது தானாக நடக்கின்ற ஒரு காரியம் அல்ல. You must have a conscious effort, decision and discipline to cultivate this intimacy. தன்னார்வமாக உணர்வுள்ள ஒரு இருதயத்தோடு நாம் அவரோடு நெருங்க முயற்சி எடுக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. You must have a good motive and intention and you must have a plan and strategy to have an intimate relationship with God. நமக்கு ஒரு நல்ல நோக்கமும் நல்ல ஒழுக்க நெறிகளும் நமக்கு இருக்க வேண்டும். கர்த்தரோடு நெருங்கி சேர வேண்டும் என்பதற்காக அவைகளை எல்லாம் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. If you take one step, God will take multiple steps to come near to you. ஒரு படியை நீங்கள் எடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கர்த்தர் உங்களுக்காக மற்ற யாவற்றையும் செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறார். For example, எடுத்துக்காட்டுக்காக, in order to have a quality time with God, if you stay away from the phone at least an hour a day, definitely God will come towards you. நாம் கர்த்தரோடு நெருங்கி சேர வேண்டும் என்பதற்காக நாம் இந்த மொபைல் ஃபோனை 1 மணி நேரம் ஒதுக்கி வைத்தால் கூட கர்த்தர் நம்முடைய அந்த முயற்சியை பார்த்து அவர் நம்மிடத்தில் வருகிறவராய் இருப்பார். Whatever small steps that we take towards coming closer to him, he will take multiple steps to come near to us. நாம் எத்தனை சிறிய முயற்சிகளை எல்லாம் கர்த்தரோடு நெருங்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் எடுக்கிறோமோ அவ்வளவு அதிகமாய் அவரும் நம்மோடு சேர்ந்து வர முயற்சிப்பார். One of my favorite scripture is written in Psalm 65 verse 5, 65 verse 4. எனக்கு பிரியமான ஒரு வேத வசனம் சங்கீதம் 65வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. Blessed are those who choose and bring near to live in your courts. We are filled with the good things of your house, of your holy temple. உம்முடைய பிரகாரங்களில் வாசமாய் இருக்கும்படி நீர் தெரிந்து கொண்டு சேர்த்துக் கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான். God himself chooses people to get into his court. கர்த்தரே அவருடைய பிரகாரங்களில் வாசமாய் இருக்கும்படி சிலரை தெரிந்து கொள்ளுகிறார். It is a privilege. அது மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம். Hallelujah. Hallelujah. If you take one small step, he takes multiple steps to come and take us into the court of his ear. நாம் அவருக்காக சில முயற்சிகளை செய்யும்போது, தன்னார்வமாக சில முயற்சிகளை நாம் செய்யும்போது கர்த்தர் அவருடைய பிரகாரத்துக்குள்ளாக நம்மை கொண்டு வருவதற்கு அவரும் அநேக முயற்சிகளை அவர் செய்கிறவராயிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. He is a very gentle God. He never forces anyone. அவர் மிகவும் மென்மையானவர். அவர் யாரையும் வற்புறுத்துவதில்லை. He is always looking for you to come to him, but he will not force you to do that. அவர் அவரிடத்தில் வர வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்பட்டாலும் அவர் நம்மை வற்புறுத்துகிறதில்லை. நாமாகவே வர வேண்டும் என்று அவர் காத்திருக்கிறார். So what is the first step? முதலாவது படி என்ன? We have to take steps. We have to take some effort to go draw near to him. நாம் முதலாவது முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும். கர்த்தரோடு நெருங்கி சேர வேண்டும் என்பதற்காக நாம் சில முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும். What kind of steps that we can take? எந்த விதமான முயற்சிகளை எல்லாம் நாம் எடுக்கலாம்? As soon as you wake up in the morning, காலையில் எழுந்தவுடன், without talking to anyone, யாரிடமும் பேசுவதற்கு முன்பதாக let us communicate to God. கர்த்தரோடு பேசலாம். Without listening to anyone, யாருடைய பேச்சையும் கேட்பதற்கு முன்பதாக let us read and meditate the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்கலாம். All the meetings in the church, let us not miss out any single meeting. ஆலயத்தில் நடக்கிறதான எந்த ஒரு கூட்டத்தையும் நாம் அலட்சியம் செய்யாமல் வந்து பங்கு கொள்ளலாம். At least once in a week, let us fast and pray. வாரத்தில் ஒரு நாளாகிலும் உபவாசித்து ஜெபிப்பது நல்லது. Let us demonstrate the love of God by doing some help to the poor and the needy. கர்த்தருடைய அன்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக கஷ்டப்படுகிற மக்களுக்கு நாம் உதவிகளை செய்வதன் மூலமாக அவருடைய அன்பை நாம் வெளிப்படுத்த முடியும். Hallelujah. Hallelujah. Let us invest something, whatever strength that we have, let us invest into the kingdom of God. நம்மிடத்தில் இருக்கிற பலனை கொண்டு நம்மால் என்ன செய்ய முடியுமோ நம்முடைய திராணிக்கு தக்கதாக நாம் அதை கர்த்தருடைய ராஜ்யத்திற்கென்றே அதை விதைப்போம். Let us share the good news with the people who are unreached.
கர்த்தருடைய சுவிசேஷத்தை அறியாத மக்களிடத்தில் நாம் சொல்ல முடியும். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. So number 1, we have to take steps towards him. ஸோ முதலாவதாக நாம் கர்த்தரோடு நெருங்க சில முயற்சிகளை நாம் எடுக்க வேண்டும். Okay, what is the message today? இன்றைய தியானத்தின் செய்தி என்ன? How to build an intimacy with God. கர்த்தரோடு நெருங்கிய உறவுக்கு கட்டமைப்பது எப்படி? He will not come to us. We have to go to him. அவர் நம்மிடத்தில் வரமாட்டார், நாம் தான் அவரிடத்தில் செல்ல வேண்டும். Because he first loved us. He has already paid the price on the cross of Calvary. அவர் ஏற்கனவே நமக்காக கிரயம் செலுத்தி விட்டார். அவருடைய ஜீவனையே கொடுத்து நம்மை நேசித்து விட்டார். இனி நாம் தான் அவரிடத்தில் செல்ல வேண்டும். It is our turn to go after him. இப்பொழுது இது நம்முடைய டர்ன் அவரிடத்தில் செல்வதற்கு. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Second one. இரண்டாவதாக, instead of having guilt, let us have convictions. குற்ற உணர்வுக்கு பதிலாக ஆவியானவர் உணர்த்துதலை நாம் பெற்றுக்கொள்வது நல்லது. Very good. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Instead of having a guilty conscience, குற்ற உணர்வுக்கு பதிலாக let us have a conviction. உணர்த்துதலை பெற்றுக்கொள்வது நல்லது. What is the difference? இந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன? Turn your Bibles to John chapter 16 verse 8. யோவான் 16ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்துக்கு நேராக திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Somebody please read from the congregation. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is the one who convicts the hearts of the people. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய உள்ளத்தை உணர்த்துகிறவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. But Satan is an accuser. ஆனால் பிசாசானவன் நம்மை குற்றப்படுத்துகிறவனாய் இருக்கிறான். Satan brings condemnation. பிசாசானவன் நம்மை நமக்கு ஆக்கினையை கொண்டு வருகிறான். Satan brings guilty conscience. பிசாசானவன் நமக்கு குற்ற உணர்ச்சியை கொண்டு வருகிறான். Hallelujah. Hallelujah. Guilty conscience will lead us into destruction, but conviction will lead us into holiness. குற்ற உணர்ச்சி நம்மை அழிவுக்கு நேராக கொண்டு செல்லும். மாறாக தேவனுடைய உணர்த்துதலும் கடிந்து கொள்ளுதலும் நம்மை பரிசுத்தத்துக்கு நேராக அழைத்து செல்லும். Hallelujah. Hallelujah. In what way this concept in relation to the intimacy with God? இது எவ்வாறு கர்த்தரோடு நெருங்கி ஜீவிக்க அந்த நெருங்கிய உறவில் வளரணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆளோட இந்த குற்ற உணர்வு அல்லது இந்த உணர்த்துதலின் சத்தம் எந்த விதத்தில் இந்த சப்ஜெக்டோட தொடர்புடையதுன்றதை நான் சொல்கிறேன். அதாவது when somebody, a born again believer, wants to have a intimacy with God, புதிதாக பிறந்த அனுபவத்துக்குள்ளாக வந்திருக்கும் ஒருவர் கர்த்தரோடு நெருங்கிய உறவுக்குள்ளாக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார் என்று சொன்னால், he is taking some genuine efforts, அவர் சில முயற்சிகளை தன்னார்வமாக செய்கிறார், but he fails. ஆனால் அவர் தோற்றுக்கொண்டே இருக்கிறார். When he commits sin, அவர் பாவம் செய்யும்போது immediately Satan comes and accuses him, you cannot follow Jesus. உடனடியாக சாத்தான் அவனிடத்தில் வந்து அவரை குற்றப்படுத்தி உன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்ற முடியாது என்று குற்றப்படுத்துகிறான். Holy life is impossible. பரிசுத்தமாய் வாழ்வது கூடாத காரியம் என்று சொல்லுகிறான். Attending church regularly, it is impossible. சபை கூடி வருதலை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சபையில் நடக்கிற கூட்டங்களை அட்டெண்ட் பண்ணுவது கூடாத காரியம் என்று சொல்லுகிறான். In this way he brings guilty into us. இந்த விதத்தில் சாத்தான் நமக்கு குற்ற உணர்ச்சியை கொண்டு வருகிறான். In Revelation chapter 12 verse 10, there is a name given to Satan. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் பிசாசானவனுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. He is an accuser. அவன் குற்றம் சாட்டுகிறவன். He always find faults from his believers. அவன் எப்பொழுதுமே விசுவாசிகளிடத்திலிருந்து குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறவனாகவே இருக்கிறான். But the Holy Spirit is not the one who he is an accuser. He is not an accuser. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை குற்றப்படுத்துகிறவர் அல்ல. Holy Spirit has a different name. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு வித்தியாசமான ஒரு பெயர் உண்டு. He is the comforter. அவர் நம்முடைய தேற்றரவாளன். Hallelujah. Hallelujah. He is not an accuser. He is a comforter. அவர் நம்மை குற்றப்படுத்துகிறவர் அல்ல, நம்மை தேற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். He will not comfort when you sin. அவர் நம் பாவத்தில் இருக்கும்போது நம்மை தேற்ற மாட்டார். But at the same time he convicts, and when we have a genuine repentance, he comforts also. நாம் நம்முடைய பாவத்தை நாம் அறிக்கையிட்டு நாம் மனம் திரும்பும்போது அவர் நம்மை தேற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். அவர் பாவத்தை உணர்த்துறாரு. அந்த பாவத்திலிருந்து நம்ம மனம் திரும்ப முயற்சி எடுக்கும்போது அவர் தேற்றரவு செய்கின்றார். Hallelujah. 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 He is not an accuser.
அவர் நம்மை குற்றப்படுத்துகிறவர் அல்ல. Hallelujah. ஹalleluya. He always comes and convicts us so that we may able to grow in the likeness of God. அவர் எப்பொழுதும் நம்மிடத்தில் வந்து நம்முடைய குற்றத்தை உணர்த்துகிறவராய் இருக்கிறார். ஏனென்றால் நாம் அப்படியாய் கர்த்தருடைய சாயலில் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் வளர முடியும் என்று. Conviction is like a light at the end of the tunnel. உணர்த்துதல் என்பது ஒரு கெபியின் வாயிலில் இருக்கிற ஒரு வெளிச்சத்தை போன்றது. டனல் என்ன சொல்லுவீங்க? குகையா? குகை பாதை, மலைப்பாதைலாம் சொல்கிறோம்ல. தூரத்தில் என்ன தெரியும்? ஒரு வெளிச்சம் தெரியும். இட் இஸ் லைக் the conviction, it is like a light. உணர்த்துதல் என்பது ஒரு வெளிச்சத்தை போன்றது. As you grow near, நாம் நெருங்கி செல்ல the lightness becomes very brighter and brighter. வெளிச்சம் மிகவும் அதிகமாக பிரகாசம் உள்ளதாக இருக்கிறது. But this thing, the guilty conscience, ஆனால் இந்த குற்ற மனசாட்சி, that will keep you stay away from the light. It will lead you into darkness. அது வெளிச்சத்தின் இடத்திலிருந்து நம்மை பின்வாங்க வைக்கிறது, இருளுக்கு நேராக நம்மை அழைத்து செல்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Am I confusing you? நான் உங்களை குழப்புகிறேனா? Is that okay? Hallelujah. 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 Okay, let us move on to the third principle. மூன்றாவது கோட்பாடுக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம். Don't hide your sins. Instead of hiding your sins, confess your sins. உங்களுடைய பாவத்தை நீங்கள் மறைக்காமல் அதை அறிக்கையிடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Even for a righteous man, he may fall 7 times. That is what the Bible says. அவன் நீதிமானாகவே இருந்தாலும் அவன் 7 தரம் விழுகிறான் என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. Even for a righteous man will fail. ஒரு நீதிமானும் அவன் தவறுகிறவனாகவே இருக்கிறான். Hallelujah. But God gives plenty of opportunities to come back to him. ஆனால் கர்த்தர் अनेक வாய்ப்புகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் அவரிடத்தில் திரும்பி வர வேண்டும் என்பதற்காக. Instead of admitting your sins, instead of confessing your sins, instead of taking the correction, if we continue to live in our stubbornness, we cannot grow intimacy with God. நாம் நம்மை திருத்திக் கொள்வதற்கு பதிலாக மறுபடியுமாக நாம் அந்த பாவத்திலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் கர்த்தரோடு நெருங்கி ஜீவிப்பது கூடாத காரியம். There were people who were trying to hide their sins from God. அநேக ஜனங்கள் கர்த்தரிடத்திலிருந்து அவர்களுடைய பாவங்களை மறைக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள். Who can hide anything from God? யார் கர்த்தரிடத்திலிருந்து எதை மறைக்க முடியும்? Nobody can hide anything from him. கர்த்தரிடத்தில் கர்த்தருக்கு முன்பாக எதையும் மறைக்கவே முடியாது. There is a term called secret sin. அந்தரங்க பாவம் என்கிற ஒரு வார்த்தை உண்டு. But there is no secret sin before God. ஆனால் கர்த்தருக்கு முன்பாக அந்தரங்க பாவம் என்பது கிடையவே கிடையாது. Everything is naked before him. கர்த்தருக்கு முன்பாக அனைத்தும் வெளியரங்கமாக இருக்கிறது. We can hide nothing from him. கர்த்தருக்கு முன்பாக எதையுமே மறைக்க முடியாது. But there were people who stupidly, foolishly trying to hide from God. ஆனால் அநேகர் மதியீனமாக கர்த்தருக்கு முன்பாக தங்களுடைய பாவங்களை மறைக்க முற்பட்டார்கள். Adam and Eve, they were trying to hide themselves before God. ஆதாமும் ஏவாளும் கர்த்தருக்கு முன்பாக தங்களை மறைத்துக் கொள்ள வழி பார்த்தார்கள். But what happened? ஆனால் என்ன நடந்தது? God knows everything. கர்த்தருக்கு எல்லாம் தெரியுமே. Likewise, the Adam and Eve's son Cain, he was also trying to hide himself. அதேபோல் ஆதாம் ஏவாளினுடைய குமாரன் காயினும் கர்த்தருக்கு முன்பாக தன்னுடைய பாவத்தை மறைக்கிறவனாகவே இருந்தான். When God asked him, where is Abel? கர்த்தர் அவனிடத்தில் உன் சகோதரன் எங்கே என்று கேட்ட பொழுது how did he respond? அவன் எப்படி பதில் சொன்னான்? Am I my brother's keeper? நான் என் சகோதரனுக்கு காவலாளியா என்று சொன்னான். As if he never knows anything, he never committed anything. அவன் எதுவுமே செய்யாதது போல ஒரு பதிலை கர்த்தருக்கு கொடுத்தான். But what happened? ஆனால் என்ன நடந்தது? He was cursed. அவன் சபிக்கப்பட்டு போனான். Actually, it was an opportunity for him to repent. அது கர்த்தர் அவனுக்கு மனம் திரும்புவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பாகவே இருந்தது. ஆனால் அவன் அதை இழந்து போனான். He was trying to convict him. கர்த்தர் அவனை உணர்த்தவே அந்த இடத்துல இறங்கி வந்து கேட்டார். But he did not respond in a proper way. ஆனால் அவன் சரியான முறையில் கர்த்தருக்கு பதில் அளிக்கவில்லை. Ultimately, he was cursed. அவன் சபிக்கப்பட்டு போனான். Moses also, he was trying to hide. மோசேவும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் மறைக்க முற்பட்டான். He was looking here and there was nobody. Immediately he killed an Egyptian and buried him. அவன் அங்கும் இங்கும் பார்த்து யாரும் இல்லை என்று அறிந்து அந்த எகிப்தியனை கொன்று போட்டு மணலிலே புதைத்து போட்டான். He thought that nobody knows about it. அவன் யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது என்று அவன் நினைத்துக் கொண்டான். Not just God is looking at us. கர்த்தர் மாத்திரம் நம்மை நோக்கி கொண்டிருக்கவில்லை. How much ever we are clever, one day things will come out. நாம் எவ்வளவு ஞானமாய் காரியங்களை நடப்பிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாய் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் எல்லாம் வெளியரங்கமாகும். King David, he was a very master planner.
very strategist, kingmaker. தாவீதும் கர்த்தருக்கு முன்பாக மறைக்கவே அழகா பிளான் போட்டார். He murdered Uriah and he has taken Bathsheba and he thought nobody will know about it. உரியாவை கொன்று பத்சேபாலை எடுத்துக்கொண்டான், ஆனால் அதை யாரும் அறிய மாட்டார்கள் என்று அவன் நினைத்து கொண்டான். He wants to have Bathsheba, அவனுக்கு பத்சேபால் வேண்டும். but Uriah was the hindrance for him. உரியா அதற்கு தடையாக இருந்ததினால் So he killed Uriah. அவனை கொன்று He was so cleverly made plans to hide or cover everything, but God revealed this to Nathan. மிகவும் ஞானமாக புத்திசாலித்தனமாக எல்லாவற்றையும் மறைப்பதற்கு நிறைய காரியங்களை அவன் செய்தான். ஆனால் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் நாத்தான் தீர்க்கதரிசிக்கு அறிவித்தார். I can go on and on, so many illustrations. இதேபோல் அநேகர் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அநேக விஷயங்களை மறைத்தார்கள். ஆகான், this fellow has taken gold and silver and a Saul, and he buried under the tent with the help of their family. He thought nobody would know about it. இவனும் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து பாபிலோனிய சால்வை, பொற்பாலங்கள், வெள்ளி காசுகள் இவை எல்லாவற்றையும் பூமி கடையில் புதைத்து போட்டான். யாருக்கும் தெரியாது என்றே நினைத்து கொண்டான். But what happened? ஆனால் என்ன நடந்தது? Even today the valley of Agor is remembered. இன்றைக்கும் ஆகோரின் பள்ளத்தாக்கு நினைவில் கொள்ளப்படுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. Not just in the Old Testament, New Testament people were trying to hide. பழைய ஏற்பாட்டில் மாத்திரமல்ல, புதிய ஏற்பாட்டிலும் மக்கள் தேவனுக்கு முன்பாக மறைக்க முற்பட்டார்கள். In the early church, Ananias and Sapphira, ஆதி திருச்சபையில அனனியாவும் சப்பீராலும் they were trying to hide. அவர்களும் தேவனுக்கு மறைக்க, they were trying to cheat and they were trying to lie before the servant of God. அவர்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரனுக்கு முன்பதாக மறைக்க முற்பட்டார்கள், பொய் சொல்ல முற்பட்டார்கள். Both of them were died in the presence of God. ஆனால் என்ன நடந்தது? கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அவர்கள் இரண்டு பேரும் மரித்து போனார்கள். So the greatest foolishness is trying to hide our sin. ஆகவே மிகப்பெரிய மதியினம் கர்த்தருக்கு முன்பாக நம் பாவங்களை மறைப்பது. Even for a sincere believer, he is prone to make mistakes as long as he is living in this tent, as long as he is living in this world. இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்கிற வரைக்கும் விசுவாசிகளாகவே இருந்தாலும் நாமும் பாவம் செய்வது சகஜமே. சகஜம்னு சொல்றதை விட நம்ம மாம்சம் நம்மளை வஞ்சித்துருது, உலகம் நம்மளை வஞ்சிக்குது. சில நேரங்களில் கவனமாக இருந்தால் கூட சில நேரத்தில் விழுந்து போயிடுறோம், பாவத்தில் விழுந்துடுறோம். அதனால இந்த பாவத்தில் விழுந்த உடனே அதை மறைக்க முயற்சி பண்ணாமல் என்ன செய்யணும்? We have to come back to God and let us confess our sins. நம் பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் நலமாயிருக்கும். She is listening to the message. In Proverbs chapter 23 verse 13 says, if you confess your sins, God is faithful to forgive you. நீதிமொழிகள் 28வது அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் நாம் பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து அவர் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Please somebody read. தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான். So not just confessing, we have to get rid of it. நாம் அறிக்கை செய்வது மாத்திரமல்ல, நம்ம அந்த பாவத்திலிருந்து முற்றிலுமாக விடுதலை பெற வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. Only then we will receive mercies from God. அப்பொழுதுதான் கர்த்தரிடத்திலிருந்து நாம் இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். A sinful man or a man who is covered or hypocrite cannot have an intimacy with God. ஒரு பாவம் நிறைந்த மனுஷனோ அல்லது மாய்மாலம் நிறைந்த ஒரு மனுஷனோ கர்த்தரோடு நெருங்கி ஜீவிப்பது கூடாத ஒரு காரியம். Hallelujah. Hallelujah. So what is the third principle? மூன்றாவது கோட்பாடு என்ன? We have to have confessing our sins. Instead of hiding, have to confess. நாம் பாவங்களை மறைப்பதற்கு மாறாக பாவங்களை அறிக்கையிடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. So fourth one. நான்காவது கோட்பாடு, there is a grace which is always available for all of us. We need to receive the grace and get rid of the guilty conscience. நம் எல்லாருக்கும் கிருபையானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொண்டு இந்த பாவத்திலிருந்து நாம் வெளியேற வேண்டும். John chapter 8 verse 11 says, beautiful illustration. We all of us are very familiar with this incident. யோவான் 8வது அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் ஒரு அழகான வசனம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு சம்பவம். Jesus asked her, has no one condemned you? No sir, no one sir. Then Jesus replied, then neither do I condemn you. இயேசு அவளை நோக்கி, நான் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறதில்லை, நீ போய் இனி பாவம் செய்யாதே என்று கூறினார். Go now and live your life
leave your life of sin. Go now and leave your life of sin. நீ போ, இனி பாவம் செய்யாதே என்றார். Grace is free. கிருபையானது இலவசமான ஒன்று. But it is not cheap. ஆனால் அது விலையேற பெற்றது. விலையேற பெற்றது, அது வந்து மலிவானதல்ல. மலிவானதல்ல. Grace is not cheap. It is costly. It is precious. கிருபையானது விலையேற பெற்றது. When you receive the grace, you cannot live a careless life. நாம் கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளும்போது கவனக்குறைவாக வாழ்ந்துடக்கூடாது. கவனக்குறைவாக வாழக்கூடாது. Hallelujah. Hallelujah. I said when you commit a sin, you can come to the presence of God and confess your sin and you can get rid of it. நான் முன்பதாக சொன்னேன், நாம் பாவம் செய்யும் போது கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு வந்து அதை அறிக்கையிட்டு அதிலிருந்து முழுவதுமாக விடுதலை பெற வேண்டும் என்று. Then we will receive the forgiveness of God. That is grace. அப்பொழுது கர்த்தரிடத்திலிருந்து நமக்கு மன்னிப்பு வரும். அதுதான் அவருடைய கிருபை. But every time when I wanted to sin, I will go and sin and then I will come and confess and then I will get the, if I think that I will get the grace, it is not possible. ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் நான் பாவம் செய்துவிட்டு கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு வந்து பாவங்களை அறிக்கையிட்டு கர்த்தரிடத்திலிருந்து கிருபை கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அப்படி கிடையாது. கர்த்தருடைய கிருபை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. Grace has been given not to live a careless life but have to become a responsible children of God. கிருபையானது நமக்கு எதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் நிர்விசாரமாய் வாழ்வதற்காக அல்ல, பொறுப்பாக பொறுப்புணர்ச்சியோடு வாழ்வதற்காகவே கிருபையானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நிர்விசாரம் ரொம்ப நல்ல வார்த்தை. கிருபையை நிர்விசாரமாக பயன்படுத்தக்கூடாது. கிருபை இருக்குல்ல, போய் பாவம் செய்யலாம், எத்தனை முறை பாவம் செஞ்சாலும் கர்த்தர் மன்னிப்பார். அப்படி இல்லை. கிருபை பெருகிற இடத்துல, பாவம் பெருகிற இடத்துல கிருபை பெருகுது, அப்படி இல்லை. கிருபை நம்மை பொறுப்புள்ளவர்களாக மாற்றணும். இட் மேக்ஸ் அஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ when you receive the grace, you must honor it. நாம் கர்த்தரிடத்தில் இந்த கிருபையை பெறும்போது நாம் அதை கனப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. So grace has been given not to live in sin. அதனால் கிருபை நமக்கு எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? பாவத்தில் வாழ்வதற்காக அல்ல. Hallelujah. Hallelujah. The price paid for this grace is so costly. இந்த கிருபைக்காக கிரயம் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது மிக மிக விலையேற பெற்றது. Hallelujah. Hallelujah. The Son of God, he has laid down his life on the cross of Calvary. He குமாரனாகிய has இயேசு all கிறிஸ்து his even to the last drop of his blood he has given in order for us to receive the grace. குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சிலுவையில் அவருடைய ஜீவனையை கொடுத்து கடைசி சொட்டு இரத்தம் வரைக்கும் நமக்கு கொடுத்ததினால இந்த கிருபையை கர்த்தர் நமக்கு சம்பாதித்து கொடுத்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. If somebody misuses the grace, they cannot have intimacy with God. இந்த கிருபையை அலட்சியப்படுத்துவார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களால் கர்த்தரோடு நெருங்கி ஜீவிக்க முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. How to have so much of grace in our life? எப்படி கர்த்தரிடத்திலிருந்து அதிகமான கிருபைகளை பெற்றுக்கொள்வது? Humble receives the grace. தாழ்மையுள்ளவர்கள் கர்த்தரிடத்திலிருந்து கிருபையை பெற்றுக்கொள்வார்கள். Those who fear God, they receives grace. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து கிருபையை பெற்றுக்கொள்வார்கள். Not just that, those who extend the grace to somebody else, they will also receive grace from. மற்றவர்களுக்கு கிருபையை பரிசாக கொடுக்கிறவர்கள் மறுபடியுமாக கர்த்தரிடத்திலிருந்து கிருபைகளை பெற்றுக்கொண்டே இருப்பார்கள். When you are compassionate towards your fellow being, God will be compassionate to you. நாம் நம்முடைய சக மனிதர்களோடு இரக்கத்தோடு இருக்கும்போது கர்த்தரும் நம்மிடத்தில் இரக்கமுள்ளவராகவே இருப்பார். When you forgive others, God forgives us. நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கும் போது கர்த்தரும் நம்மை மன்னிக்கிறார். When we bless others, God blesses us. நாம் மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது கர்த்தரும் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். When we extend grace and mercy, God also extends his grace and mercy towards us. நாம் மற்றவர்களுக்கு இரக்கத்தையும் கிருபையையும் வெளிப்படுத்தும் போது கர்த்தரும் நமக்கு இரக்கத்தையும் கிருபையையும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். According to the prophet Isaiah, our righteousness becomes a filthy rag before the sight of God. ஏசாயா சொல்லுகிறார், நம்முடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தை கர்த்தருக்கு முன்பதாக. Hallelujah. Hallelujah. When we compare our righteousness with the righteousness of God, our righteousness are filthy rag. நம்முடைய நீதியை கர்த்தருடைய நீதியோடு ஒப்பிடும்போது நம்முடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தைகளாகவே காணப்படுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. So let us not become very self righteous. அதனால் நாம் சுயநீதி உள்ளவர்களாக இருப்பது தவறு. With a self righteousness you cannot approach God. சுயநீதியோடு நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் போய் நிற்பது, அவரோடு நெருங்கி ஜீவிப்பது கூடாத காரியம். When somebody is so self righteous, he cannot have an intimacy with God. யாரேனும் மிகவும் சுயநீதி உள்ளவர்களாக இருந்தால் அவர்களால் கர்த்தரோடு நெருங்கி ஜீவிக்க முடியாது. Hallelujah. Amen. So Hallelujah. let us whatever we have learned, let us repeat it. Number 1, what is that? நாம் என்னவெல்லாம் படித்தோமோ அதை மறுபடியுமாக நாம் நினைவில் கொள்வோம்.
According to James chapter 4 verse 8, what does it says? யாக்கோப்பு 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தின்படி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? When you draw near to him, he becomes close to you. He draws near to you. நாம் தேவனிடத்தில் சேரும்போது கர்த்தர் நம்மிடத்தில் சேருகிறார். So we must take some conscious effort to go near him. ஆதலால் நாம் தேவனிடத்தில் சேருகிறதற்கு தன்னார்வமான முயற்சிகளை நாம் எடுக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. What is number 2? இரண்டாவது என்னது? Yes, conviction, not guilty. Conviction. Conviction leads us into intimacy with God. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உணர்த்துதல். When you rightly respond to the convictions which are given through the Holy Spirit, we become intimate with God. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை உணர்த்தும் போது அதற்கு நாம் கீழ்ப்படியும் போது நம்மால் ஏசப்பாவோடு ஒரு நெருங்கிய உறவுக்குள்ளாக முடியும். Hallelujah. Hallelujah. Satan brings guilt, but the Holy Spirit of God brings conviction. சாத்தான் நமக்கு குற்ற உணர்ச்சியை தருகிறவனாக இருக்கிறான், ஆனால் மாறாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை உணர்த்துகிறவராக இருக்கிறார். Guilt will keep you away from the presence of God, but the conviction will draw near to the presence of God. குற்ற உணர்ச்சி நம்மை கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு புறம்பே தள்ளுகிறதா இருக்கும், மாறாக பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உணர்த்துதல் நம்மை இன்னும் அதிகமாக கர்த்தரோடு நெருங்கி சேர்வதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும். And the third step, மூன்றாவது படி, instead of hiding, let us confess our sin. பாவங்களை மறைக்காமல் அதை கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. What is the fourth one? நான்காவது காரியம் We என்ன? must humble enough to receive the grace from God. நாம் கர்த்தரிடத்திலிருந்து கிருபையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் தாழ்ந்த சிந்தையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். Grace makes us responsible. Grace should not lead us into careless life. கிருபையானது நிர்விசாரமான வாழ்க்கைக்கு நேராக நம்மை நடத்திவிடக்கூடாது, மாறாக பொறுப்புள்ள ஒரு வாழ்க்கைக்கு நேராக நம்மை நடத்த வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. I have two more points. இரண்டு முக்கிய குறிப்புகள் இன்னும் உண்டு. And this too is very long points. இதுவும் மிக நீண்ட குறிப்புகள். But I will try to complete it within a short time. குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளாக நான் முடிக்க முயற்சி செய்கிறேன். And the fifth one, ஐந்தாவதாக, in order to have an intimate relationship with God, கர்த்தரோடு நெருங்கிய உறவுக்குள்ளாக நாம் ஜீவிக்க, always we must know the will of God and we must do the will of God. கர்த்தருடைய சித்தத்தை நாம் அறிந்து கொண்டு அவருடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. In order to please God, we must know and do the will of God. கர்த்தரை பிரியப்படுத்துவதற்கு அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து அதை செய்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். If somebody wants to know the will of God, they must be thorough with the word of God. யாரேனும் கர்த்தருடைய சித்தத்தை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் முதலாவது கர்த்தருடைய வார்த்தையை அறிந்திருக்க வேண்டும். Because this word of God communicates the will of God. ஏனென்றால் இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And we can divide the will of God into two. இந்த கர்த்தருடைய சித்தத்தை இரண்டாக பிரிக்கலாம். General will of God and specific will of God. பொதுவான தேவனுடைய சித்தம், தனிப்பட்ட தேவனுடைய சித்தம். For general will of God means it is common for everyone. பொதுவான தேவனுடைய சித்தம் எல்லாருக்கும் பொதுவானது. He wants everybody to be holy. எல்லாரும் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். According to Hebrews chapter 12 verse 14, it is impossible to see God without holiness. எபிரேயர் 12:14 படி விசுவாசம் இல்லாமல் பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம். And according to Hebrews chapter 11 verse 6, எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தின்படி, it is impossible to please God without faith. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம். So we all of us must have a faith, we all of us must have a holy life. ஆதலால் நாம் எல்லாரும் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும், எல்லாரும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாயும் இருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. Matthew chapter 6 verse 24 says you cannot serve two masters. மத்தேயு 6வது அதிகாரம் 24ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, இரண்டு ஊழியக்காரரை சேவிப்பது, இரண்டு எஜமான்களை சேவிப்பது கூடாத காரியம். Hallelujah. Hallelujah. So these are all general will for everyone. இதுவெல்லாம் வந்துட்டு பொதுவான தேவனுடைய சித்தமாகும். But specific will, we all of us stumble, struggle. தனிப்பட்ட தேவனுடைய சித்தத்திற்கு நாம் எல்லாரும் இன்னும் அநேகர் அறியாதவர்களாகவே இருக்கிறோம், தடுமாறுகிறோம். Even those who walk with God for so many years also struggle to take some decisions in order to find the will of God. அநேக ஆண்டுகள் கர்த்தரோடு நடக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் ஒரு முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லும்போது கர்த்தருடைய சித்தத்தில் ஒரு தடுமாற்றம் அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது. Whom to marry, யாரை மணப்பது, which job I can choose, எந்த வேலையை நான் தெரிந்தெடுப்பது, which college I can join,
எந்த கல்லூரியை நான் தெரிந்தெடுப்பது? These are all not there in the scripture. இதெல்லாம் வேத வசனத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை. These are all we have to sit in the presence of God and search in His presence, and we must seek the guidance from the Lord to know the will. இதற்கெல்லாம் நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து நேரம் எடுத்து அவருடைய வார்த்தையை படித்து அந்த சித்தத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். In the life of Jesus 21 times it is written in order to fulfill the scripture. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையில 21 முறை எழுதி இருக்கிற ஒரு விஷயம் கர்த்தருடைய வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேறத்தக்கதாக in order to fulfill the scripture which is வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக என்று 21 முறை இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து புதிய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Hallelujah. Hallelujah. There is another familiar phrase according to the prophets foretelling. தீர்க்கதரிசிகள் முன்னுரைத்தபடியே என்று Hallelujah. அநேக வசனங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. In the gospels, all the four gospels we can see repeatedly according to the prophecies concerning the prophets, our forefathers. It has been written in the life of Jesus. 4 சுவிசேஷ புத்தகங்களிலும் மறுபடியுமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற ஒரு வார்த்தை தீர்க்கதரிசிகள் முன்னறிவித்தபடியே என்று இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And Jesus repeatedly claimed that I am not doing anything of my own. இயேசு கிறிஸ்துவும் மறுபடியுமாக அவர் சொல்லுகிற ஒரு விஷயம் நான் தானாக சுயமாக எதுவும் செய்கிறதில்லை என்று. Hallelujah. Hallelujah. I am doing only the Father's will. நான் பிதாவினுடைய சித்தத்தை மாத்திரமே செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். I am doing only whatever he wants me to do. நான் பிதாவானவர் எதை செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறாரோ அதை மாத்திரமே நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். And I am speaking only whatever the Father wants me to communicate. பிதாவானவர் நான் எதை சொல்ல வேண்டும் என்று சித்தம் வைத்திருக்கிறாரோ அதை மாத்திரமே நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். I am not speaking anything of my own. நான் என்னுடைய சுயமாய் ஒன்றும் பேசவில்லை என்று சொல்லுகிறார். What does it mean? அதற்கு அர்த்தம் என்ன? He always wants to please the Father. அவர் எப்பொழுதுமே பிதாவானவரை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதே அவருடைய ஒரே நோக்கமாகும். Even to the point of his death while hanging on the cross, Father, I commit my life unto thee. அவருடைய மரண பரியந்தமும் அவர் பிதாவினுடைய சித்தத்தையே செய்து கடைசியில நான் பிதாவே என்னுடைய ஆவியை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புவிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. A life which is pleasing to God, a person wants to live a life which is pleasing to God will have an intimate relationship with God. யாரெல்லாம் தேவனுடைய சித்தத்தை பரிபூர்ணமாக செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்களோ அவர்களால் கர்த்தரோடு நெருங்கி ஜீவிக்க முடியும். Final point, final principle. கடைசியாக So far I never saw any smile from Sister Victoria. Now she is smiling. இவ்வளவு நேரமாக விக்டோரியா சிஸ்டருடைய முகத்தில் எந்த விதமான சிரிப்பையும் நான் காணவில்லை, ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் சிரிக்கிறார்கள். Okay. Let your heart not be troubled. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. The final point. கடைசி குறிப்பு. Always depend on the prompting of the Holy Spirit. கர்த்தருடைய வழிநடத்துதல், கர்த்தருடைய தூண்டுதலில் எப்பொழுதும் சார்ந்திருங்கள். ஆமென். வழிநடத்து கூட நல்ல வார்த்தை தான். Prompting of the Holy Spirit. பரிசுத்தாவினுடைய ஏவுதல். We must always depend on the prompting of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஏவுதலில் நாம் எப்பொழுதும் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. Would you like to read some scripture? சில வேத வசனங்களை படிக்க ஆசையா இருக்கிறீர்களா? Let us read and then close. அதை படித்துவிட்டு நாம் முடித்துக் கொள்ளலாம். But you must read so many scriptures now. ஆனால் அநேக வேத வசனங்களை நீங்கள் இப்பொழுது படிக்க வேண்டும். Judges chapter 13 verse 25. நியாயாதிபதிகள் 13வது அதிகாரம் 25வது வசனம். Somebody from the congregation please read. என்னப்பா வாந்தி எடுத்துட்டு இருக்க நீ? அந்த லாஸ்ட் பார்த்து வாசிங்க. Hallelujah. 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 The Spirit of God prompted the spirit of Samson. சிம்சோனுடைய இருதயத்தை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஏவ துவக்கினார் என்று எழுதி இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. We must have that prompting of the Holy Spirit. நமக்கும் தேவனுடைய ஆவியானவருடைய ஏவுதல் இருக்க வேண்டும். Yes. Luke chapter 2 verse 27. லூக்கா 2வது அதிகாரம் 27வது வசனம். There is a testimony about Simeon. அங்கே சிமியோனை குறித்ததான ஒரு சாட்சி எழுதப்பட்டுள்ளது. Please read. By the prompting of the Holy Spirit he come into the temple.
தேவனுடைய ஆவியின் ஏவுதலினால் தேவாலயத்திற்கு சிமியோன் வந்திருந்தான். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. So we all of us must be prompted by the Holy Spirit. அதனால் நாமும் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஏவுதலினால நாம் தூண்டப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். This evening, Brother John, Brother Mithun, Brother Freddy, people are here. இந்த மாலை Is it by the prompting of the Holy Spirit or is it by just your choice? இந்த மாலை நேரத்தில் ஜான், பிரதர் மிதுன், பிரதர் ஃப்ரெடி இவர்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இது தேவனுடைய ஏவுதலின் காரணமாக நீங்கள் இங்கு இருக்கிறீர்களா அல்லது உங்களுடைய சுய விருப்பத்தினால நீங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறீர்களா? Nothing wrong in having a choice to come to the presence of God, but we must be always guided by the Holy Spirit to do anything. தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வர ஆசையாக இருப்பதில் தவறு ஒன்றும் இல்லை. ஆனாலும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஏவுதலிலே நாம் எப்பொழுதும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. But there are other spirits which will also prompt you. வேறு ஆவிகளும் நம்மை தூண்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. First Chronicles chapter 21 verse 1. 1 நாளாகமம் 29வது அதிகாரம் 21வது அதிகாரம் 1வது வசனம். Oh, the Satan prompted the spirit of David. சாத்தான் தாவீதினுடைய இருதயத்தை ஏவி விட்டான் என்று எழுதியிருக்கிறது. So sometimes Satan will prompt us. சில வேளைகளில் பிசாசானவனும் நம்மை தூண்டுகிறவனாக இருப்பான். We must know, we must discern which spirit is prompting our spirit. நம்முடைய ஆவியை எது தூண்டுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Sometimes people will have visions and dreams. அநேக நேரங்களில் நமக்கு தரிசனங்களும் சொப்பனங்களும் ஏற்படுவது உண்டு. Not necessarily all the dreams and the visions are coming from God. எல்லா சொப்பனங்களும் தரிசனங்களும் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது அல்ல. Cup bearer had a vision from God, but the other one Suyambahi இருக்குமா என்னன்னு இருக்கும். But he never had a dream. He himself invented a story and he wants to know the interpretation from the godly man Joseph. பானபாத்திரக்காரனுக்கும் தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் சுயம்பாகிக்கு அப்படிப்பட்ட தரிசனம் ஒன்றும் கொடுக்கப்படவில்லை. ஆனாலும் அவனாகவே தன் சுயமாக ஒரு சொப்பனத்தை உருவாக்கி கொண்டு தேவனுடைய மனுஷனாகிய யோசேப்பின் இடத்துல அதற்கு அர்த்தம் கேட்கிறவனாய் இருந்தான். So there are different spirits. We must test the spirit. We must know the spirit. அநேக ஆவிகள் இந்த உலகத்தில் உண்டு. அவைகளை நிதானிக்க தெரிந்தவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். Please turn your Bibles to John chapter 13 verse 2 and 27. யோவான் 13வது அதிகாரம் 2வது வசனம் 27வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். See, even the apostle was prompted by Satan. கர்த்தருடைய சீஷனும் பிசாசினால் ஏவப்படுகிறதை நாம் இங்கு பார்க்க முடியும். He was not just an ordinary disciple. He was an apostle, but he was prompted by the Satan, the spirit of the devil. அவனோட சாதாரணமான விசுவாசி அல்ல, கர்த்தருடைய சீஷனாக இருந்தான். அவனையும் பிசாசானவன் தூண்டிவிட்டான். So we must be very careful. ஆதலால் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Read the 27th verse. When you listen to the prompting of the spirit of Satan, he will not just prompt you. If you give space for him, he will possess you. நாம் சாத்தானுடைய தூண்டுதலுக்கு செவி சாய்க்கிறவர்களாக இருந்தால் அவன் நம்மை தூண்டுவது மாத்திரமல்ல, நம்மை ஆட்கொள்ளவும் ஆரம்பிப்பான். Hallelujah. Hallelujah. So we must be very careful. ஆதலால் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். He was a direct disciple from Jesus. அவன் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நேரடி அப்போஸ்தலனாக இருந்தான். If he has committed that kind of mistake, anybody is vulnerable. அவன் அப்படிப்பட்ட குற்றத்தை செய்கிறவனாக இருப்பான் என்று சொன்னால் நாமும் அப்படிப்பட்ட குற்றங்களுக்கு தப்பித்துக் கொள்வோம் என்று நாம் நினைத்து விடக்கூடாது. Hallelujah. Hallelujah. We are vulnerable. So நம்ம கூட இந்த மாதிரி தவறு செய்ய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால we must have a discerning spirit. ஆதலால் நமக்கு நிதானிக்க தெரிய வேண்டும். Hallelujah. Amen. There is a gift which is mentioned in the scripture, gift of discerning. ஆவிகளை பகுத்தறிகிற வரம். So that we all of us must know, must have. ஆவிகளை பகுத்தறிகிற வரம் என்று ஒன்று குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. அது நம் எல்லாருக்கும் மிக அவசியமான ஒன்று. Not just we are prompted by the Holy Spirit of God, sometimes we are prompted by Satan. பரிசுத்த ஆவியானவர் மாத்திரம் நம்மை தூண்டுகிறவராக இருக்கிறது கிடையாது. சாத்தானும் அநேக நேரத்தில் நம்மை ஏவி விடுகிறான். Not just Satan, sometimes people around us will prompt us to do something.
சாத்தான் மாத்திரமல்ல, நம்ம அருகில் இருக்கிற ஜனங்களும் நம்மை தூண்டுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். David's the King David's personal assistant Abishai, he prompted David to kill Saul. தாவீதினுடைய படைத்தலைவன் அபிசாய் தாவீதுடைய இருதயத்தை தூண்டிவிட்டான். சவுலை கொல்வதற்கு தாவீதை ஏவினான். But David did not listen to him. ஆனால் தாவீது அவனுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes our own spirit deceives us. சில நேரங்களில் நம்முடைய ஆவியே நம்மை வஞ்சித்து விடும். வாசிச்சு பாருங்க, James chapter 1 verse 14. யாக்கோபு 1வது அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். Our own lust deceives us. நம்முடைய சுய இச்சைகளே நம்மை சோதிக்கிறது. So let us not listen to our own self. நாம் நம்முடைய சுய இஷ்டத்துக்கு நாம் செவி கொடுக்க கூடாது. Let us not listen to the people around us. நாம் மற்ற மக்களுடைய சத்தத்திற்கும் செவி கொடுக்க கூடாது. Let us not yield ourselves to the tricks of the devil. சாத்தானினுடைய தந்திரங்களுக்கும் நாம் நம்மை விற்று போடக்கூடாது. Let us yield ourselves to the prompting of the Holy Spirit. கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய ஏவுதலுக்கு மாத்திரம் நம்மை நாம் அர்ப்பணிக்கிறவர்களாக இருப்போம். Those who led by the Spirit, they are the children of God. ஆவியினால நடத்தப்படுகிறவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள். Hallelujah. Hallelujah. In order to have an intimate relationship with God, கர்த்தரோடு நெருங்கிய உறவுக்குள்ளாக நாம் ஜீவிக்க we must take conscious effort to go near to Him. நாம் தன்னார்வமான முயற்சிகளை செய்து அவரோடு நெருங்கி சேர வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. Instead of having a guilt, we must submit ourselves to the convicting voice of the Holy Spirit. குற்ற உணர்ச்சிகளுக்கு நாம் செவி சாய்ப்பதற்கு பதிலாக பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உணர்த்துதலுக்கு நாம் செவி சாய்க்க வேண்டும். Instead of hiding our sins, we must confess our sins. நம்முடைய குற்றங்களை மறைப்பதற்கு பதிலாக நம்முடைய குற்றங்களை நாம் அறிக்கையிட வேண்டும். Let us not become proud to receive the grace of God. Let us have humble spirit to receive the grace of God. பெருமையுள்ளவர்களாக இருந்து கிருபையை இழந்து போகாமல் தாழ்மையுள்ளவர்களாக இருந்து கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாக நாம் இருப்போம். Let us always know and do the will of God. நாம் கர்த்தரை அறிந்து அவருடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்களாக நாம் இருப்போம். Hallelujah. Hallelujah. Always depend on the guidance of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வழிநடத்துதலுக்காக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் காத்திருக்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். Why don't we stand up in the presence of God? நாம் ஏன் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எழுந்து நிற்க கூடாது? Hallelujah. Hallelujah. God has been so gracious to us. கர்த்தர் நம்மிடத்தில் மிகவும் கிருபை உள்ளவராக இருக்கிறார். I said in the beginning, Christianity is nothing but having a healthy relationship with God. நான் இந்த துவக்கத்திலே சொன்னேன், கிறிஸ்தவமானது கர்த்தரோடு ஒரு நெருங்கிய உறவு கொள்வது என்பது. Only one life, soon it is going to depart from this world. ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் நமக்கு உண்டு. வெகு சீக்கிரமாக நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து செல்ல போகிறோம். Before we depart from this world, நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து செல்வதற்கு முன்பதாக let us have a very consistent intimate relationship with God. கர்த்தரோடு தொடர்ந்தேச்சையான ஒரு நெருக்கமான ஒரு உறவுக்குள்ளாக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் இருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. உம்மோடு இருப்பதுதான் என் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. கரங்களை உயர்த்தி பாடுவோம். உம்மோடு இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. கரம் உயர்த்தி ஏசையா உம்மைத்தானே இன்னுன்னே நிறுத்தி உள்ளே. 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 எனக்காக யாவையும் செய்பவரே, செய்து முடிப்ப
பாருங்கள் என் சுமைகள், என் பாருங்கள் என் சுமைகள் உம் பாதத்தில் இறக்கி வைத்தே, உம் பாதத்தில் இறக்கி வைத்தே. Hallelujah, 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 amen, amen, hallelujah. இன்னும் உம்மை அறியனுமே, இன்னும் உம்மை அறியனுமே, இன்னும் கிட்டி சேரணுமே, இன்னும் கிட்டி சேரணுமே. பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம், பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம். பரலோக பிதாவே, கிருபையுள்ள ஆண்டவரே, உம்மோடு நாங்கள் இன்னும் நெருங்கி ஜீவிப்பதற்கு, உம்மோடு உள்ள உறவிலே நாங்கள் வளருவதற்கு, ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் செய்வதற்கு, உம்முடைய ஆவியானவரால் நடத்தப்படுவதற்கு, பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு, தாழ்மையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு, உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வந்து சேருவதற்கு கர்த்தாவே எங்களுக்கு இரக்கம் செய்வீராக. இந்த மாலை வேளையில் இந்த வார்த்தையை கேட்டேன் அத்தனை பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபிக்கிறேன். நேற்றைய தினத்திலும் முந்தின நாட்களிலும் நாங்கள் கர்த்தரோடு நடந்ததை காட்டிலும் வரும் நாட்களில் இன்னும் நெருங்கி ஜீவிப்பதற்கு கர்த்தாவே எங்களுக்கு சகாயம் செய்வீராக. எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த மாலை கூட்டத்துக்கு வந்த அத்தனை பிள்ளைகளையும் விசேஷமாய் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென், ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. மறந்து விடாதீர்கள்.